چلو ہاں کہو زور سے کہنا تھوڑا آواز میں ادھر آؤں گا ذرا آ رہا ہوں میں بھی سلام. ہاں ہلو آپ بولو. یوٹیوب پر ڈلوا دوں میں ڈلوا دوں آپ کی. ہاں ڈلوا دیں. کون سا چینل ہے تمہارا؟ چینل آپ کو بتانا ضروری ہے کیا؟ چلو ٹھیک ہے یوٹیوب پہ ڈلوا دینا. آپ بولو. جو اجمیر مجاہد بیٹھی ہے نا انہیں صحیح کریے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی. میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں. آپ مرید سنوا دو آپ نماز. آپ مرید کس کے یہ بتاؤ. ارے ہم مرید کس کے ہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ. ہم اظہری میاں کے مرید ہیں الحمدللہ. ہاں بھائی ایسی کہا کرو اظہری میاں کے مرید ہیں. اس سے زیادہ مت کہنا کیونکہ امام حسین کو علیہ السلام جو نہیں کہے اس کو آپ کبھی بھی زیادہ لفٹ مت دینا. ابھی آپ امام حسین کو سمجھ ہی نہیں پائے ہو. آپ اس کے پیچھے تو نماز جائز بتا رہے ہو. جو یزید کو رحمت اللہ علیہ آپ حسین کے راستے پہ چل رہے ہو. آپ حسین کو ارے میں نے کب کہا؟ میں نے کہا نا مردود ہے. جو یزید کو رحمت اللہ علیہ مردود ہے. مردود کا آپ کیا کرے ہو؟ بہادی دیوبندی کہتے نہیں ہے یزید رحمت اللہ علیہ. ہم نے تو نہیں سنا کبھی. آج تک ہم نے نہیں سنا. ہم سروج میں رہتے ہیں. سروج ضلع دیش ہے بھوپال میں. ایک بھی امام نے کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں سنا. پوری زندگی میں نہیں سنا. بھوپال میں میں نے سنا آج تک شاید. میں نے اور کہیں سنا جہاں جہاں نمازیں پڑھی ہیں یا جہاں جہاں گیا کبھی نہیں سنا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیوبندی لوگ. اہل حدیث کہتے ہیں بھائی. وہ اہل حدیث ہیں جنہیں تم کہہ رہا ہو نا رحمت اللہ کہتے ہیں. وہ اہل حدیث ہیں. وہابی الگ ہوتے ہیں دیوبندی الگ ہوتے ہیں. ارے حضرت وہابی دیوبندی سب کی بات کر رہا ہوں. 50-72 فرقے ہوں گے نا. ہوں گے کہ نہیں؟ اگر میں نے وہابی رحمت. اچھا یہ بتاؤ آپ امروہہ میں خاص امروہہ میں ہو یا حسن پور میں رہتے ہو؟ ارے حضرت میں تو امروہہ میں رہتا ہوں. امروہہ میں آپ کو معلوم ہے 50 کافر قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں کہ نہیں امروہہ میں؟ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. اتنا مجھے جانکاری نہیں ہے. ابھی نہیں معلوم 50 کافر قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں وہاں پر؟ نہیں مجھے جانکاری نہیں ہے اس بارے میں. کبھی وہ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی کافر قرآن کا حافظ ہوا؟ کہیں سنا نہیں آس پاس کہیں بھی؟ سنا ہے میں نے. کہاں پر؟ یہ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سنا ہے. بہت پرانی بات ہوگی. کتنی پرانی بات ہے؟ کافی ہوگی 8-10 سال پرانی. یعنی کوئی کافر قرآن کا حافظ ہوا تھا؟ ہاں 8-10 سال پرانی بات ہوتی. اب تک یوٹیوب میں بھی آ جاتی مشہور ہو جاتی وہ بات. تو مجھے اتنا میں یہ بات میں پوری مشہور کے ساتھ نہیں کہہ رہا. مجھے دھیان نہیں ہے لیکن میں نے سنا تھا. میں پورے آپ کو خصوصات میں آ کے نہیں کہہ رہا لیکن مجھے یہ بات تو صحیح ہے. ویسے آپ نے ابھی تک ہندوستان میں بھی کہیں خبر سنی نہیں ہے بمبئی دلی سے کہیں سے بھی کہ کوئی کافر قرآن کا حافظ ہوا؟ سنی نہیں میں بتا تو رہا ہوں حضرت. میں نے نہیں سنی. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے حافظ وہی ہوگا جو ایمان والا ہے. تو دیوبندی لاکھوں حافظ ہیں. آپ کے حسن امروہہ میں جا کے دیکھ لینا دیوبندیوں کو قرآن کے حافظ ہیں تو وہ ایمان والے ہیں. آپ نے بھی مانا کہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ دیوبندی کو کافر مانتے ہو تو آپ کی بات اب جھوٹی ہو جائے گی. آپ بھی مان رہے ہو کہ نہیں میں نے سنا تھا علی گڑھ کا سنا تھا بہت پہلے سنا تھا. کنفرم نہیں ہے. یہ بھی آپ نے مان لیا اور یہ بھی مان لیا کہ نہیں معلوم مجھے. تو اس کا مطلب آپ دیوبندی کو آپ بھی مسلمان مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں. آپ کے امروہہ میں بھی تو دیوبندی ہے. شاہی چبوترا جو مدرسہ چلتا ہے دیوبندیوں کا ہی تو ہے شاہی چبوترا. ارے حضرت میں یہ بات بتا رہا ہوں. کوئی شاہی چبوترا تو بریلویوں کا ہے. وہ دیوبندیوں کا چلتا ہے نا امروہہ کی جامع مسجد میں. کوئی سنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے اور وہ مسجد دھلوائے تو پھر آپ اسے کہو گے؟ کوئی اگر دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. بریلوی دیوبندی کے پیچھے پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی. ارے میں فتوا دے رہا ہوں نا. فتوا میں دیتا رہا ہوں. دیوبندی نے اگر بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. بریلوی نے دیوبندی کے پیچھے پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی. ہاں اہل حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھے. جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. فتوا میرا صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت دیوبندی کے پیچھے میں بات آپ کو دیوبندی کی کر رہا ہوں. میں اہل حدیث نہیں دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی کو تو آپ بھی مسلمان مانتے ہو. میں بھی مانتا ہوں. آپ بھی مانتے ہو. ارے پھر وہی بات میں ابھی وہی بات تو کر رہا ہوں. اچھا یہ بتاؤ دیوبندی کو آپ مسلمان مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کتنا کرو جو اشرف علی تھانوی. ارے یار اشرف علی تھانوی صاحب کو دیکھا بھی ہے تم نے. ہم نے ان کے خلیفہ کو دیکھا ہے ہردوئی میں. شیخ محی حضرت شیخ ابرار الحق ہردوئی والے جو ایک ایک سنت پہ عمل کرتے بھی تھے کرواتے بھی تھے. میں نے ان کو دیکھا. میں رکا ہوں رات ہردوئی میں. آپ کو معلوم ہے نہیں. میں بولتا رہا ہوں. آپ نے بھی کہا دیوبندی ہوں. میں جو بولوں جو اشرف علی تھانوی جو گنگوی ہے اس کے جو عقیدے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں
کہ नबी को जाने क्या क्या लिख रखा है इन लोगों ने, क्या मालूम किसने क्या लिख रखा है। नबी का नमाज में ख्याल आया तो नमाज नहीं होगी। अगर उसके अकीदे कौन ने लिखा है, कौन ने लिखा है, किसने लिखा है ख्याल आ जाएगा तो? किसने लिखा है? वो तो सिरात मुस्तकीम में है, और ये सिरात मुस्तकीम एक आलिम की नहीं है, 3 आलिमों की लिखी हुई मजमुआ है। एक अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, एक उसमें सैयद अहमद शहीद है, एक इस्माइल दहलवी है। अब 3 में किसके हिस्से में वो बात है कि अगर नबी का ख्याल लाएगा, वो ख्याल लाने के बारे में है, तो वो भी गलत लिखा है जिसने लिखा है। लेकिन अब वो 3 में से किसने आलिम ने लिखा है ये नहीं मालूम हमें। लेकिन अब ये बताओ, हुजूर ने तो खुद फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस से पाक है। नमाज में तो नमाज में नबी का ख्याल आया तो आपके अकीदा कहने का मतलब ये बताओ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हम पढ़ते हैं कि सलाम हो तुम पर ये नबी, तो ख्याल तो रहता ही है अल्लाह रसूल का, हर वक्त अल्लाह रसूल का हर वक्त ख्याल लेता है। उस ख्याल लाने और आने वाली बात मत करो, ख्याल तो हर वक्त रहता ही है अल्लाह रसूल का। वो मुसलमान ही कैसा है जिसके दिल में अल्लाह रसूल का हर वक्त ख्याल नहीं रहता। तो मैं बता रहा हूँ, तो ये अकीदा है कि उसके पीछे नमाज कैसे होती है, आप बताओ ना। ऐसा कोई अकीदा हमने, वो एक आध जो रखते हैं उसके पीछे नमाज नहीं होगी, जो ऐसा अकीदा रखते हैं, कभी कहते हो आप नहीं रखते हैं। जो ऐसा अकीदा रखता है कि नमाज में के बारे में इस तरह की बातें करे जैसे आप बता रहे हो ख्याल के बारे में, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। कोई सुन्नी मुसलमान कोई सुन्नी मुसलमान देवबंदियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला है, मस्जिद धुलवाई जाए, उसके पीछे नमाज हो जाएगी, आप बताओ। अच्छा, देवबंदियों की मस्जिद में चला जाए तो? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए जाए कोई मुसलमान, सुन्नी मुसलमान मस्जिद वो धुलवाएगा, ये कैसा आ गया मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ ली, मस्जिद धुला हाथों हाथ। देवबंदी धुलवाते हैं क्या? देवबंदी धुलवाते हैं? देवबंदी ने तो नहीं धुलवाई, हमने तो नहीं सुना आज तक देवबंदी। सुनो हजरत, खुले आसमान के नीचे लेटा हूँ, अल्लाह गवाह उसका रसूल गवाह, मेरा फ्रेंड नमाज पढ़ने के लिए गया देवबंदी की मस्जिद में, ठीक है, उसने सुन्नत पढ़ी, अपने तरीके नमाज पढ़ी, वहाँ पे एक देवबंदी मस्जिद नाम जगह तो बताओ, हवाई फायरिंग मत करो, हवा नाम बताओ। अरे हवाई फायरिंग ना, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या है आपके लिए। उसने आगे मुझसे बताया इस लड़के को मैं लाइन पे ले सकता हूँ, उसने देवबंदी ने बुड्ढे सटाए हुए उसके रसूल को गवाह बना के आप कह रहा हूँ ना ये बात। हाँ अच्छा एक बात सुनो, अब जब कभी निकाह हो ना आपके इलाके में अमरोहा में, और गवाह की जब जरूरत पड़े तो आप कह देना बस अल्लाह के रसूल काफी हैं गवाही के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर जैसे बरेली मानते तो आप कहना अल्लाह के रसूल गवाह काफी हैं, कोई गवाह की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने अल्लाह का नाम ले लिया ना भरोसे, मैं आपसे आपको मतलब ये है आपसे मैं झूठ कहा कि अल्लाह रसूल गवाह है, अभी आपने कहा था अब जो कभी निकाह हो, मेरा कहने का मौका भी है अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा कहने का मौका भी है अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ये बात मैं आपको 100% सही बता रहा हूँ। नहीं, अब कभी भी निकाह होना तो ये कहना कि साहब अल्लाह के रसूल गवाह काफी हैं, और 2 गवाह की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हर चीज को देखने वाला है, हर चीज को देखता है। कोई अल्लाह रसूल गवाह है, आपने कहा अल्लाह रसूल गवाह है, तो अल्लाह रसूल को गवाह बना लेना निकाह में भी। हजरत जैसे 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है ना, तो एक अल्लाह गवाह एक रसूल गवाह। अभी आपने कहा कि अल्लाह रसूल गवाह है, कहा था अभी आपने। आप ये कहना चाहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने कब कहा, मैं ये कह रहा हूँ कभी निकाह हो तो उसमें 2 गवाह की जरूरत न पड़े, जैसे अभी आदमी को पड़ती है ना, तो आप कह देना साहब अल्लाह रसूल काफी हैं, अल्लाह के रसूल गवाह हैं, हाजिर नाजिर हैं। मैं इसका जवाब आपको दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रास्ते पर हमेशा चलती है और हमेशा चलते रहेंगे, समझ के ना, अल्लाह का मरते वो तो आप तो अल्लाह के रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। वो कह रहा है मुफ्ती शमशाद के जो मसले के हालात को नहीं मानेगा, मुसलमान नहीं मानेंगे। कौन? वो शमशाद घोसी वाला कह रहा था हालात के, मसला क्या हाल हजरत क्या है बताओ आप। और अभी तुम कह रहे हो कि अल्लाह के रास्ते पे हम चलते हैं, तो क्या ये डुप्लीकेट बातें मत करो आप। अच्छा ये डुप्लीकेट बातें मत करो, डुप्लीकेट। अरे डुप्लीकेट क्या, ये तो आपको नहीं, रामपुरी जो सारी बेड़ा कोटा में है, वो काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानता, मस्जिद नबवी के इमाम को भी नहीं मानता। वो कह रहा मैंने 40 दिन में एक भी नमाज नहीं पढ़ी वहाँ पर, एक भी नमाज, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ी उसने। नमाज तो हाशमी मियाँ भी जाते वो भी नहीं पढ़ते। अरे तुम बताओ, हाशमी मियाँ को तो बरेली वाले नहीं मानते। जब उर्स में आ रहे थे तो कितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, हालात के उर्स में आए थे। हजरत छोटी मोटी मुखालफत तो घर घर में होती है। नहीं, ये बताओ उनको क्या क्या कहा गया, महाराज महाराजा कहा गया कि नहीं, हाशमी महाराज जाने क्या क्या लिखा गया था उनके बारे में जब बरेली आए थे। जब वो छोटे छोटे इख्तिलाफ तुम्हारे घर में नहीं होते, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े इख्तिलाफात में नहीं है, बहुत बड़े। उनको लोग बरेली वाले सैयद मानते हैं क्या? अच्छा,
स्टेट में जो वहाँ बाकरगंज में वो स्टेट में बैठे तकरीर करी कि आपने याद करी या हाशमी मियां ने करी? नहीं, वो तो वो ले आए थे, मन्नानी मियां ले आए थे उसको, जैसे भी ले आए। बाद में फिर क्यों ले आए? बाद में क्यों नहीं बोल पाए मन्नानी मियां? मन्नानी मियां तो अपने खानदान से अलग हो चुके हैं ना इस मामले में। जब मसले के आला हज़रत तो तुम नारे रट रहा हो, और फिर उनको क्यों बुला रहा हो जो मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में जिन्होंने कुछ नाज़ेब अल्फाज बोले थे? फिर ये बात को सब मानते हैं। वो जामिअतुल रज़ा में क्यों नहीं आ पाए हाशिमी मियां? जामिअतुल रज़ा में जाते जब हम देखते हैं इनको। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके पीर क्या हाशिमी मियां साहब को बर्दाश्त करते? आप जिनसे मुरीद अज़हरी मियां साहब थे, अज़हरी मियां के बारे में क्या कहा था हाशिमी मियां ने, बताओ? अरे कहा था, कुछ भी कहा था, मगर है तो वो अहले सुन्नत वल जमात हमारे सरकत ताज। हम कब कह रहे हैं उनके पीछे नमाज, उनके पीछे नमाज? ये बताओ, जब हाशिमी मियां को तुम सरकत ताज मान लो तो फिर दूसरे लोगों को सरकत ताज क्यों नहीं मानते? इमाम काबा को सरकत ताज क्यों नहीं मानते? मस्जिद नबवी के इमाम को सरकत ताज क्यों नहीं मानते? जामे अज़हर मिस्र वाले भी वही हैं, जैसे इमाम काबा वैसे जामे अज़हर वालों का अकीदा है। अच्छा, हाशिमी मियां ने नबी को मुर्दा कहा क्या? अरे तो ये बताओ, जामे अज़हर वाले इमाम काबा को मुसलमान मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हैं, तो पढ़ने क्यों जाते हैं बरेली से पढ़ने वाले? ये इंदौर से खजराने वाला क्यों भेजता है? जामिअतुल गौसिया गरीब नवाज से क्यों भेजता है पढ़ने जामे अज़हर मिस्र में? कैसे फतावा रज़िया में मालूम नहीं है कि ऐसी जगह जहाँ पर देवबंदी बरेली सबको मुसलमान मानते हैं वहाँ ये पढ़ने भेजा है इंदौर से? तो इसके ऊपर फतवा नहीं लगेगा? तजदीद ईमान निकाह बेहद का फतवा लगेगा फतावा रज़िया से। मेरे पास आया, मैं नंबर देता हूँ 88-152-53-598। अजमेर शरीफ में मैं बुलाता हूँ, अजमेर शरीफ आ जाओ। ये आदमी की हिम्मत क्यों नहीं करते मेरे सामने? मैं इनके अजमेर शरीफ में इनके पर उधेड़ूं, आपको या तो ये मेरे पर उधेड़े, नहीं तो मैं इनके पर उधेड़ूं। अजमेर शरीफ दरगाह है, सबका मरकज है, रूहानी सेंटर, रूहानियत का मरकज वही है भाई। अजमेर शरीफ जाओ आप, वहाँ झाड़ू दो, आप झाड़ू दे करके जो कुछ है, अगर मौका लग जाए झाड़ू दो, वो झाड़ू देकर कचरा साफ करो। अरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से कल ही मोहब्बत की इंशाअल्लाह मरते दर्द तक मोहब्बत रहेगी। अजमेर शरीफ आप ये अकीदा रखो कि ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा आला हजरत से लाखों गुना ज्यादा है, ऐसा कहो आप। अरे उससे हजरत कौन नहीं मानना? आला ख्वाजा गरीब नवाज की देनी तो आला हजरत है। कौन कह रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा बड़ा नहीं है? नहीं, ये कहो कि आला हजरत उनके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलो। अरे आला हजरत की देनी तो ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज का तो जितने भी हिंदुस्तान के वली हैं, अब ये तुम कह रहे हो कि अब उल्टा चल रहा हो, क्या कह रहे हो? आला हजरत की देन ख्वाजा गरीब नवाज। यार तुम उल्टी कैसी बातें करते हो? अभी तुमने कहा कि आला हजरत की देन ख्वाजा गरीब नवाज, अभी कहा तुमने? जब ख्वाजा गरीब नवाज का लोगों ने मिटाने का, अभी तुमने क्या कहा कि आला हजरत की देन ख्वाजा गरीब नवाज? अभी कहा तुमने, कहा था? रिकॉर्डिंग हो चुकी है सब। सोच समझ के बोला करो, जरा एहतियात से बोला करो। हजरत मैं ये बोल रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की देनी तो आला हजरत है। ख्वाजा गरीब नवाज जितने भी हिंदुस्तान नहीं, ये कहो कि आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलो। कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके सामने क्या है ख्वाजा गरीब नवाज के सामने? आला हजरत, अरे वो भी बली है, वो भी बली है, तो बलियों का मतलब दोनों को तुम बराबर कर रहे हो। बराबर कौन बोल? अरे मैं कहता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा आला हजरत से बड़ा है। कैसे बोल? नहीं, ऐसे नहीं कहो बड़ा है, ऐसे मत कहो। ये कहो कि आला से लाखों गुना बड़ा है, ऐसे बोला। आला हजरत से लाखों गुना बड़ा ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा है। और उनके मुरीद भी हजरत सैयदना हाजी वारिस साहब भी आला से लाखों गुना बड़े हैं। गरीब नवाज नहीं, हजरत सैयदना हाजी वारिस साहब भी लाखों गुना बड़े हैं। और ये बोलो हजरत शाह नियाज़ बेनाज़ बरेलवी भी आला से लाखों गुना बड़े हैं। और हजरत ख्वाजा दाना सूरत, वो हजरत ख्वाजा दाना को सूरत वाले भी आला से लाखों गुना बड़े हैं। हजरत शाहदाना जिनका मज़हब बरेली में, वो भी आला से लाखों गुना बड़े हैं। ये सब मुजद्दिद हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। हजरत शाहदाना जिनका मज़हब बरेली में मुजद्दिद है। हजरत नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। और हजरत हाफिज शाह जमाल रामपुरी मुजद्दिद हैं। इनको बरेली वाले मुजद्दिद नहीं मानते, ये जामिया इस्लामी वाला मुजद्दिद नहीं मानता, फैजान रज़ा मुजद्दिद नहीं मानता हजरत हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। और उसके इस्लामाबाद जितने भी कोई भी मुजद्दिद नहीं मानता। और ये जो केंद्र में मदरसा है, ये भी मुजद्दिद नहीं मानते हजरत हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। ना आपसे पूछूं, आला हजरत का मिशन क्या था बताओ? आला हजरत का क्या मिशन था? एक दूसरे को काफिर बनाना, कहीं इसको काफिर बनाना, कहीं उसको काफिर बना दिया। उन्होंने ऐसे कुफर के फतवे लगाए, बदायूं वाले आलिमों पर कुफर के फतवे लगाए कि नहीं? जुमे की अजान अंदर दी थी, तो जुमे की अजान अंदर देने पर 5 वजू से उनके ऊपर कुफर लागू कर दिया। तो जुमे की अजान अंदर देना कुफर है क्या? जुमे की अजान अंदर तो जामे अज़हर मिस्र में होती है, जुमे की अजान अंदर तो अरब में होती है, जुमे की अजान बहरीन में होती है, जुमे की अजान अंदर कतर में होती है, दुबई में होती है, जुमे की अजान अजमेर शरीफ में अंदर होती है, जुमे की अजान दिल्ली में चले जाओ, जामे मस्जिद दिल्ली में अंदर होती है, फतेहपुरी में चले जाओ अंदर होती है। तो जुमे की अजान अंदर देना क्या कुफर है? बदायूं वाले आलिम जुमे की अजान अंदर देते थे। फाजिल बरेलवी ने इसी पर कुफर का फतवा लगा दिया। 5 वजू से उन पर कुफर लागू हो जाता है बदायूं वाले आलिमों पर। किताब का नाम है सद्दुल फरार में बता रहा हूँ, सद्दुल फरार।
اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ارشد الحق بदायूंनी रहमतुल्लाह अलैह, ارے اعلیٰ حضرت بہت ہیں, ایک اعلیٰ حضرت نہیں ہے, بہت سارے اعلیٰ حضرت ہیں. دیکھو میں نام بتاؤں, اعلیٰ حضرت علامہ ارشد الحق بदायूंनी रहमतुल्लाह अलैह, ایک اعلیٰ حضرت ہمارے یہاں بھی تھے قطب سرور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی عبد المجید صاحب رحمتullah علیہ, ایک اعلیٰ حضرت نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ, ایک اعلیٰ حضرت سرمد شہید رحمتullah علیہ, ایک اعلیٰ حضرت کون ہے موسیٰ سہاگ احمد آبادی رحمتullah علیہ. یہ سب اعلیٰ حضرت ہیں. تم ایک اعلیٰ حضرت کو کیوں روتے رہتے ہو بار بار, ایک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, 50 اعلیٰ حضرت سمجھو. ارے سنو میری بات سنو, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام, ایسے پڑھنا ہے آپ کی بات. محبت اعلیٰ حضرت پیار نہیں, ایسے پڑھا کرو خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام, یا صابر کلیری پہ لاکھوں سلام, یا نظام الدین اولیاء پہ لاکھوں سلام. ان سے پہلے کہ کسی نے محبت نہیں ڈالی, الٹی چال چلتے دیوان گانے عشق جانے کیا کی باتیں کرتے ہیں. بتاؤ جیسے لگ رہا ہے 1400 سال کے بعد اعلیٰ حضرت نے آ کر مسلمان کیا ہو, اور ایک کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو, باقی کسی کو تم اعلیٰ حضرت ہی نہیں کہتے ہو. حضور جس کو چاہتے ہو کہتے ہو, تم اظہری میاں کو بھی حضور کہتے ہو, تم مفتی اعظم ان کو بھی حضور کہو گے, تمہارے ماننے والے تمہاری اس کیٹیگری کے لوگ حضرت رضا کو بھی حضور کہتے ہیں, ادریس رضا کو بھی حضور کہتے ہیں, سنابل کو بھی حضور. یعنی حضور تو جس کو چاہو کہو, حضور تو تم نے بہت سارے لوگوں کو کہہ دیا, اور اعلیٰ حضرت تم اکیلے کو کہتے ہو. سب کو کہا کرو اعلیٰ حضرت. میرے ساتھ کہو کہ اعلیٰ حضرت غریب نواز, اعلیٰ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری, اعلیٰ حضرت حضرت نیاز بیناز بریلوی, اعلیٰ حضرت سید سبطین حیدر میاں کہو, یوں کہو اعلیٰ حضرت سید سبطین حیدر میاں ماہروی. زندہ باد خواجہ کا ہندوستان. ارے نہیں وہ تو ہے ہی, لیکن حضرت یوں کہو اعلیٰ حضرت حضرت سید سبطین حیدر میاں ماہروی, یوں کہو اعلیٰ حضرت حضرت حسین میاں صاحب ماہروی رحمتullah علیہ, اعلیٰ حضرت پیر ثقلین میاں رحمتullah علیہ کہو, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیر ثقلین میاں, اور جلال الدین چشتی کو مرد آباد کہو, جو دیوبندی سے بریلوی بنا اور وہ پیسہ کمانے کے لیے سب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے. جلال الدین چشتی مرد آباد دیوبندی, وہ جو مفتی بدر الدین وہاں گئے تھے, سید سراوا الہ آباد میں گئے تھے, دیوبندیوں میں گئے تھے, بعد میں توبہ بھی نہیں کی, نہ کلمہ پڑھا, نہ نمازیں دہرائی. وہ کہہ رہا ہمیں معلوم نہیں تھا, اب معلوم ہو گیا, نمازیں دہرا. تو سید سراوا میں نمازیں پڑھ کے آتے, نمازیں دہرا, تجھے معلوم ہو گیا دیوبندی تھے وہ, یہ دیوبندیوں کو کافی نہیں کہتے, مسلمان نہیں تھے تیرے ساتھ, اب نمازیں دہرا, اور وہ پیسہ واپس کر ان کا نذرانے شکرانے کا. سید سراوا جا کے لائے تھے, وہ بدر الدین لائے تھے, مفتی بدر عالم لائے, نظام الدین صاحب لائے, مفتی متی رحمان صاحب ساتھ دینے کیا, وہ نمازیں دہرا. ان سے کہو نمازیں دہراؤ آپ لوگ, اب معلوم ہو گیا نماز دہراؤ, کلمہ پڑھو, مسلمان ہو. دوسروں کو تو کلمہ پڑھاتے ہو کہ جو دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھ لے صاحب, کلمہ پڑھو, توبہ کرو, نکاح کرو. خود نماز جنازہ تھوڑی پڑھی ہے انہوں نے تو رکوع سجدے والی نماز پڑھ کے آئے وہاں پر سید سراوا میں. اب یہ کہہ رہا ہمیں معلوم نہیں تھا, اب معلوم ہو گیا, چلو پڑھو نمازیں دہراؤ, دوبارہ سے کلمہ پڑھو, نکاح کرو. اب اگر یہ نکاح نہیں کریں گے تو جو اشرفیہ میں لڑکے پڑھتے ہیں وہ ایک بار ان سے ایکشن لے لیں گے. صاحب یہ کیا ہے صاحب, آپ دوسرے پر فتویٰ لگاتے ہو. آپ تینوں گئے تھے, بدر عالم بھی گئے, نظام الدین صاحب بھی گئے, اور صدر زارا بھی گئے. شاید ہو سکتا ہے سب یہ طالبہ ہماری یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو ان سے سوال کریں گے, یا تو آپ جواب دو, نہیں تو ہم ندوہ جا کے پڑھیں گے, نہیں تو ہم دیوبند جا کے پڑھیں گے. تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہو, قوم کو گمراہ کر رہا ہو مسلمان, اور تم نے اعلیٰ حضرت کو ایمان بنا دیا ہے. تم لوگوں نے ایسا کہہ دیں گے, ہو سکتا ہے اشرفیہ کی تعلیم کہ اعلیٰ حضرت ایمان ہے, دین ہے, کیا ان پر ایمان لانا چاہیے اعلیٰ حضرت پہ. اشرفیہ کا طالب علم ہی سمجھدار ہے کہ جب حالت نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو بدائی والوں نے کفر کا فتویٰ لگایا, تو کیا دیوبند والوں پہ تھوڑی کفر کا فتویٰ بدائی والوں پر بھی لگایا ہے. علامہ عبد الباری سرنگی بھیلی رحمۃ اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا حالات نے. حالات کے ساتھ عرب والے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے, نہ مکہ شریف والے مسلمان ہیں, نہ مدینہ شریف والے مسلمان ہیں. تو اشرفیہ کے طالب علم کہہ دیں گے, جمدہ شاہی کے طالب علم بھی کہہ دیں